ሄሎ የዚህ ቻናል ተከታዮች ዛሬ ደግሞ በሌላ ርዕስ መጥተናል። ቀጣይ የሚሆነው ቤዚክ ፊቸርስ ኦፍ ፊሎሶፊ የሚለው የዛሬ ሌክቸር ይሆናል ማለት ነው። In the previous class we have discussed about introducing philosophy በሚለው ርዕስ ላይ we have discussed about major concepts of philosophy that are meaning and nature of philosophy በሚለው ብዙ ኢሹዎችን አንስተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ቤዚክ ፊቸርስ ኦፍ ፊሎሶፊ በሚል እንቀጥላለን ማለት ነው። Philosophy is a set of view or belief that about life and the universe which are often held uncritical የሚለውን አንዱ ፊቸር ኦፍ ፊሎሶፊ ነው ወይ ደግሞ የመገለጫ ነው። so ይህ ማለት ነው it is a set of views or belief about life and universe in general እዚህ ላይ ያሉ ይዘቶችን ምንድነው held uncertainty የሚለውን uncritical የሚለውን ቤዚክ ይሆናል ማለት ነው። held uncritical ማለት ነው ኢንፎርማሊ ኢንፎርም የተደረጉ ወይም ደግሞ ካፕቸርድ የተደረጉ ኮንሴፕቶች ማለት ነው። ይሄ ደግሞ having philosophy ይባላል። having philosophy ምናልባት ይሄ ምንድነው it is concerned with knowledge ማለት ነው። ከእውቀት ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች የፊሎሶፊ እውቀት ሊኖራቸው ይችላል። ያን ለምሳሌ ሰዎች የራሴ ህይወት ፊሎሶፊ የራሴ ህይወት ስታይል ወይም ደግሞ ላይፍ ስታይል ሲሉ እንሰማቸዋለን። ያ ማለት ነው የሆነ ኮንሴፕት ኦፍ ወይም ደግሞ some sort of philosophy አላቸው ማለት ነው። የእውቀት ማለት ነው። ያንን having philosophy ይባላል። so it is informal sense of having philosophy. So it is an informal personal attitude to whatever topic, whatever issue we observe about people or about life. So this is what you call it a knowledge or a concept that is held uncritically. ሆም ብለን ሳይሆን ወይም ደግሞ ከእውቀት ከዲፕ የሆነ ፕራክቲካል አስፔክት የተነሳ ሳይሆን ከዕለት ዕለት እንቅስቃሴያችን የምንይዛቸው ልምዶችና እውቀቶች ናቸው ማለት ነው። so ይህንን አንድ ፊቸር ነው። the second feature is that philosophy is a process of reflecting and criticizing our most deeply held conceptions and beliefs. እዚህ ጋር process of reflection and criticizing ሲሆን ደግሞ it is about acting something or practical aspect ማለት ነው። doing philosophy reflect ያደርጋል ማለት ነው። so it is formal sense of doing philosophy formal sense ይሄን ደግሞ በፕራክቲካል አስፔክት ፊሎሶፋይዝ የማድረግ ድርጊት ማለት ነው። ፊሎሶፊካል ናውሌጅ ወደ ፊሎሶፊካል አክሽን ወይም ደግሞ ፕራክቲስ የመቀየር ወይም ደግሞ አፕላይ ማድረግ እንቅስቃሴ ይሄንን ሪፍሌክሽን እና ክሪቲሲዝም የሚጠይቅ ነው። ክሪቲሳይዜሽን የሚጠይቅ ነው። so ይሄንን doing philosophy formally ሆን ተብሎ በአዋቂዎች ወይም በፕራክቲሽነር ፊሎሶፊካል ፕራክቲሽነርስ የሚደረጉ ናቸው። so it is philosophize means of applying skill, technique and material to be appropriated based on philosophical way of application ማለት ነው። ስኪል እውቀት ሊኖር ይችላል፣ ቴክኒክ ሊኖር ይችላል፣ or material aspect ሊኖር ይችላል። ያንን ፊሎሶፋይዝ የማድረግ ወይም ደግሞ ፕራክቲስ የማድረግ ድርጊት doing philosophy or philosophize የማድረግ ድርጊት ነው። ሁለተኛው መገለጫ ማለት so to philosophize also means to generalize our facts, generalize realities, generalize practice and techniques around us. so having philosophy is not however not sufficient for doing philosophy. ምን ይፈልጋል ማለት ነው? doing philosophy ይጠይቃል። having ብቻ በቂ አይደለም ፊሎሶፈር ለመሆን። ስለዚህ doing philosophy is an important thing. but having and doing philosophy cannot be treated again entirely independent of each other. ይህ ሲባል ደግሞ ፊሎሶፊ እና having እውቀትና ድርጊቱ ተለያይተው የሚታዩ አይደለም ማለት ነው። በሌላ በኩል having ማለት having knowledge ማለት ነው። doing ማለት ነው doing philosophy ማለት ነው። እነዚህ ነጥለን እናያቸው አይደለም። ስለዚህ knowledge ለፕራክቲሱ ወይም ደግሞ ለአክቲቪቲው በጣም ቤዝ ነው፣ ወሳኝ ነው ማለት ነው። ለይተን እናያቸው አይደለም። philosophize ለማለት ነው። philosopher great philosophers have both knowledge and practice ማለት ነው። okay the third one or an additional point on this that critical evaluation often differ on philosophers, theologians, scientists and others disagree on certain understandings. for example they have different point of view. የዚህ ልዩነታቸው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ልዩነታቸውን ዋና ማዕከል ሊሆን የሚችለው because they have different
point of view with different assumptions ስለ ፋክት ስለ ኢንቫይሮንመንት ስለ ኔቸር አንደርስታንዲንጋቸው የተለያየ አሳምፕሽን ቤዝድ ያደረገ ቪው አላቸው ማለት ነው። አንዱ ለልዩነታቸው ለፊሎሶፈርስ እና ቴዎሎጂያንስ ሳይንቲስትስ ኤንድ አዘር ስኮላርስ ዲስአግሪ ፖይንት ሊሆን የሚችለው አንዱ አሳምፕሽናቸው ነው። ሌላ they live in a changing universe. Our universe is not static, it is changing. so ከጊዜ ጊዜ የሚቀየር ኔቸር ወይም ዩኒቨርስ ነው ያለን። የዩኒቨርሳችን ኔቸር ተለዋዋጭ ነው። ከዚህ የሚመነጭ ልዩነት ደግሞ ሌላ ልዩነታቸው ማዕከል ወይም ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። they deal with incomplete evidence of human experience. የሰው ልጆች በተለያየ የሂስትሪ ምዕራፎች የሚያደርጓቸው ኮምፕሊት የሆነ ኤቪደንስ ላይገኝባቸው ይችላል። ከዚህ የሚመነጭ ልዩነቱም ሌላኛው የፊሎሶፈርስ ኢቫሉዌሽን ክሪቲካል ኢቫሉዌሽን አንዱ ሶርስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። But philosophers continue to probe whatever the difference they exist, they face. They continuously probe, examine, and evaluate the material with the hope of the presenting consistent principle. So consistent principle ቀጣይነቱን ያለው መርህ እና principle value build ለማድረግ always they probe, they conduct a deep investigation on the reality or on value, on human nature, on our surrounding in general. they examine and evaluate that. ስለዚህ ልዩነት አለን ብሎ ፕሮብ ማድረጋቸው ኢንቨስቲጌሽናቸውን አናሊሲሱን አያቆሙም ማለት ነው። so philosophy is also a rational attempt to look at the world as a whole. what does mean this? the third nature or the third feature of philosophy is that they view in general, they understand, they investigate in general, they evaluate in general the world. ይሄን ማድረግ ደግሞ አንዱ ኮንሲስተንት የሆነ ሆል አጠቃላይ ወርልድ አንደርስታንድ ማድረግ ወይም ደግሞ ኢቫሉዌት ማድረግ ድርጊት ነው። so nature of the universe and life to achieve a consistent whole ያን የማድረግ ሂደት ደግሞ ራሽናል አቴምፕት ነው። የተለያዩ ፊልድ ኦፍ ናውሌጅ አሉ። ያን ፊልድ ኦፍ ናውሌጅ አጠቃሎ ነው የሚያዩበት በአንድ ላይ አልቲሜትሊ ምን መምሰል ምን አይነት ወርልድ ምን አይነት ሶሳይቲ ወይም ደግሞ ኔቸር ማን ቢንግ ምን አይነት ኢተርናል ቲንኪንግ እንዳለ ሼፕ የሚያደርጉበት ሂደት ነው። they don't focus on each subject ላይ ወይም እያንዳንዱ ሰብጀክት ላይ አይደለም ፎከስ የሚያደርጉ አጠቃላይ ህይወት ነው ዩኒቨርስ እና ህይወት ነው based የሚያደርጉ ማለት ነው። so this combines the conclusions of the various science and human experience into some kind of consistent world view. and ተመሳሳይ ወይም ደግሞ ተቀራራቢ ወደሆነ አመለካከት የማምጣት ሂደት ይሰራሉ። ከነዚህ ሁሉም various science and human experience ተነስቶ ማለት ነው ከተለያየ ታሪክ እና ሳይንሳዊ ጥናት ከሰው ልጅ ኤክስፒሪየንስ ተነስቶ ወደ አንድ ቪው የማምጣት ድርጊት ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ዩኒቨርስ ስለ ሁማን ላይፍ ሲያጠኑ ከእያንዳንዷን ዲፕ የሆነ ፊልድ ኦፍ ስተዲ አይደለም አጠቃላይ ነው ኦቨርቪው የሚያደርገው ኢንቨስቲጌት የሚያደርጉ ማለት ነው። ኦኬ so in this regard philosophers wish to see life with the overall view of someone cognizant of life as a totality. ህይወት የሚያይበት በአጠቃላይ ነው overview of someone አንድ ማህበረሰብ የሚያይት በተናጠል ሳይሆን አጠቃላይ በኢኮኖሚው የካልቸርም የፖለቲካም ውጤት የፊሎሶፊካል አስፔክት ውጤት ነው። ደግሞ የፊሎሶፋይዝ የማድረግ አንድ አይነት ሆል ሲስተም ነው ተነጣጥሎ የሚታይ አይደለም። ምክንያቱም ፊሎሶፊካል አስፔክቱ የተገናኘ ስለሆነ ማህበራዊ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ተለያይቶ ሳይሆን የሚታዩ አንድ ላይ ነው የሚታዩ። ያ የፊሎሶፊካል አስፔክቱ የፊሎሶፊካል ቲንኩ ኦቨርቪው ውጤት ነው ብሎ ያምናሉ ማለት ነው። so attempts to bring the result of the human inquiry into some meaningful interpretation that provides knowledge and insight for our life. so ይህን ደግሞ meaningful የሆነ ኢንተርፕሬሽን ይሰጣል። ያ ውጤት ያንን ኢሜጅ ወይም ያን ቶታሊቲ ምን ይሰጣል ማለት ነው meaningful የሆነ understandable የሆነ value የሆነ ኢሜጅ የሆነ articulation ይሰጣል ማለት ነው። the fourth feature of philosophy is that philosophy is the logical analysis of language and the clarification of the meanings of the word and concepts. ሌላ ከላንጉዌጅ ጋር የተያዘ ነው።
ፊሎሶፊ በላንጉጅ ዙሪያ ጭምር አናሊሲስ ያደርጋል። ሎጂካል አናሊሲስ ኦፍ ላንጉጅ ኢት ጊቭስ ክላሪፊኬሽን አናሊሲስ ኦን ወርድስ ኤንድ ተርምስ። አንዳንዱም አጠቃላይ ላንጉጅ ፊሎሶፊ ማለት ስለ ላንጉጅ ነው፣ በላንጉጅ ላይ የሚያደርገውን ጨዋታ ነው ብለው ያምናሉ። አንዳንዱ ነው አንድ ፓርት ነው በላንጉጅ ላይ የሚያደርገውን ያለው ሎጂካል አናሊሲስ አንዱ የፊሎሶፊ ፓርት ነው እንጂ ብቸኛው አይደለም ይላሉ። ይህን ኢት ኢዝ ዘ ፖይንት ኦፍ ዲቤት። ነገር ግን አንድ ኦብዘርቭ እናድርገው ነገር ምንድነው ፊሎሶፊካል ላንጉጅ የሚባል አለ። ተርሞችን ወይም ደግሞ ሪያሊቲ ኤክስፕሬስ የምናደርግበት ተርሞችን ክላሪፋይ የማድረግ ወይም ደግሞ አናሊሲስ የማድረግ አንዱ የፊሎሶፊ አስፔክት ነው። ስለዚህ ይህን አንዱ ፊቸር ነው ማለት ነው። ሶ clarify when you say logical analysis of language, it's about clarifying the meaning of terms and the use of language in science and everyday life. በዕለት ዕለት ህይወታችን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሳይንስ ሊሆን ይችላል። ዩዝ ኦፍ ላንጉጅ ክላሪፋይ ማድረግ ነው። ሚኒንግ ኦፍ ተርምስ በጣም ፊሎሶፊካል አስፔክት ያላቸውን ተርምስ ለምሳሌ ቫጊነስ እና የቃላትን እንትን መንሻፈፍ ለምሳሌ በፊሎሶፈሮችን ትርጉም የተለያየ ክላሪፊኬሽን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ambiguity and vagueness of terms may have philosophical analysis, may need philosophical analysis and philosophical understanding. So this is another role is that to expose confusion and nonsense እና ኮንፊዥን የሚፈጥሩ ቃላቶችን ፊሎሶፊካል ሎጂካል አናሊሲስ ኦፍ ላንጉጅ በመስጠት ክሊር ያደርጋሉ። ፕሪሳይስ ኤንድ ክሊር ኤንድ ሾርት እነዚህን የማድረግ ስራ ሌላ የፊሎሶፊ ካራክተር ነው ወይም የፊሎሶፊ ፊቸር ነው ማለት ነው። Here the additional point or feature of philosophy is the group of perennial problems. Philosophy is a group of perennial problems that interest people and for which philosophers always have sought answers. ምን ማለት ነው? ፊሎሶፊካል አስፔክት ፊሎሶፊካል ፕሮብሌምስ ከጀነሬሽን ወደ ጀነሬሽን ቀጣይነት አላቸው። በአንድ ጀነሬሽን ብቻ አድሬስ የሚደረጉ አይደለም፣ ወይም በአንድ ጀነሬሽን ብቻ ሬይዝ የሚደረጉ ጥያቄዎች አይደለም። አልቲሜት ሪያሊቲ ኦፍ ጋድ በአንድ ጀነሬሽን ኢንቨስቲጌሽን ወይም ደግሞ ፕሮብስ አድሬስ የሚደረግ አይደለም፣ በአንድ ፊሎሶፈር የሚመለስ አይደለም። ፓራኒያል ፕሮብሌምስ ወይም ፓራኒያል ኩዌስችንስ ሬይዝ ያደርጋሉ። ዩኒቨርስ ከየት መጣ? ዌር ኢዝ ዘ ሶርስ ኦፍ ዩኒቨርስ የሚለው በአንድ ፊሎሶፊካል ጀነሬሽን ወይም ደግሞ ቲንከርስ ብቻ የሚመለስ ሳይሆን አድሬስ የሚደረግ ሳይሆን ቀጣይነት ያላቸው ኩዌስችንስ ወይም ፕሮብሌምስ ናቸው። ይህን ፓራኒያል ፕሮብሌም ያስብለዋል ማለት ነው። ሶ ኢንኩሪ ኢንቱ ዘ ዲፐስት ፕሮብሌምስ ኦፍ ሂውማን ኤግዚስተንስ ኢዝ ዋት ዩ ኮል ኢት ፓራኒያል ፕሮብሌም። ሂውማን ኤግዚስተንስ ሁማን ዌር ኢዝ ዘ ሶርስ ኦፍ ሂውማን ዌር ካምስ ፍሮም የሚለውን ዲፐስት ኢሹ ነው ወይም ኩዌስችን ኦፍ ማን ቢንግ ነው። ኢን ፓራሊያን ፕሮብሌም በአንድ ጀነሬሽን ላይ ብቻ የሚያበቃ ጥያቄ ወይም ደግሞ ፊሎሶፊካል ኩዌስችን አይደለም። we are constantly influenced by ideas that have come down to us in the tradition of society. ድሮ የነበረውን ሂደት አሁን ባለው ጀነሬሽን ላይ ኮንስታንት የሆነ ኢንፍሉዌንስ አለው ፊሎሶፊካል አንደርስታንዲንግ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ስነ ፍጥረትና ስነ ይሄ ዳርዊያን ፊሎሶፊ ለምሳሌ ዳርዊንች አንደርስታንዲንግ አንዱ የዚህኛው ተጽዕኖ እንዳለው ኮንስታንት ኢንፍሉዌንስ እንዳለው ያሳያል ማለት ነው። የነ ሶክራተስ የነ ፕሌቶ የነ አሪስቶትል ቲንኪንግ ስቲል ሃዝ ኢትስ ኦን ኮንስታንት ኢንፍሉዌንስ ኦን አወር ጀነሬሽን። ያኔ ያጠየቋቸው ጥያቄዎች አንዳንዱ አድሬስ የተደረጉ ናቸው፣ አንዳንዱ ቀጣይ ገና አድሬስ ያልተደረጉ ጥያቄዎች ናቸው። ፓራኒያል ፕሮብሌምስ ሶ ከጀነሬሽን ጀነሬሽን ትራንስፈር የሚሆኑ ኩዌስችንስ ናቸው ማለት ነው። ዋት አር ፊሎሶፊካል ኩዌስችንስ? ፊሎሶፊካል ኩዌስችንስ ለምሳሌ ስትኔ ዋት ኢዝ ትሩዝ የሚለውን ዋት ኢዝ ዘ ዲስቲንክሽን ቢትዊን ራይት ኤንድ ሮንግ ዋትስ ላይፍ ኤንድ ዋይ አይ አም ሂር። እነዚህ ጥያቄዎች ለምሳሌ በአንድ ጊዜ የማይመለስ ናቸው። ዋት አር ዘ ፕሌስ ኦፍ ላይፍ ኢን ዚስ ግሬት ዩኒቨርስ? ኢዝ ዘ ዩኒቨርስ ፍሬንድሊ ኦር አንፍሬንድሊ ፎር ሁማን ላይፍ ኦር ፎር ሊቪንግ ቲንግስ ኢን ጀነራል? Do things operate by chance or through a mechanism, through a planned system, or intelligence at the heart of things?
This is another philosophical problems or questions. What do concepts like right and judge ማለት ምንድነው መለኪያቸው? እንዴት ነው የሚገለጹ? እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን is there a possibility of life after this? ከሞት በኋላ ህይወት አለ? ይህንን አንድ ጀነሬሽን ብቻ የሚጠይቀው አይደለም። እያንዳንዱን ምዕራፍ እያንዳንዱን ትውልድ ላይ የሚመጡ ጥያቄዎች ናቸው እና ኢተርናል ኮሽንስ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ በምሳሌ እነትን የገለጽናቸው ፊሎሶፊካል ፕሮብሌምስ እናቸዋለን። ሶ ዋት አር ዘ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፊሎሶፊካል ፕሮብሌምስ ኦር ፊሎሶፊካል ኮሽንስ? ካራክተራቸው ምንድነው? ፊሎሶፊክ ፕሮብሌምስ አር ኢን ጀነራል ካራክተራይዝድ አስ not as a result of inadequate information. ኢንፎርሜሽን እጥረት አይደለም ወይም ኢንፎርሜሽን ኤቪደንስን የማፈላለግ አይደለም። ያን ኤቪደንስ ሪል እና ማድረግና አለማድረግ ነው። ያን ኤቪደንስ ትርጉም ኦር ኢንተርፕሬቴሽን መስጠት ነው እንጂ lack of evidence የፈጠሩ አይደለም። philosophical problems are unresolved and therefore interactive. unresolved ናቸው always philosophical problems በአንዴ የሚፈቱ አይደለም ወይም ደግሞ የተፈቱ አይደለም። always eternal questions ናቸው። እያንዳንዱ ጀነሬሽን የሚጠይቃቸው አእምሮ ውስጥ የሚመጡ ወይም በእያንዳንዱ ምዕራፍ ያሉ ቲንከርስ የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች ናቸው። so you cannot bring them to an end at any time end የሚያደርጉ ጥያቄዎች አይደለም። at any time totally address የሚደረጉ ጥያቄዎች አይደለም። are resolved ናቸው። they are also conceptual, imaginative ናቸው። philosophers do not concern themselves with concrete things. ሪያሊቲ ነው ፊዚብል ከሆኑ ነገሮች ጋር ከፊዚካል አስፔክት ጋር አይደለም ክርክራቸው። ይሄ ጠረጴዛ ነው አይደለም፣ ይሄ ኮምፒውተር ነው አይደለም ጥያቄያቸው። ከስተጀርባ ያሉ ኢማጂኔቲቭ የሆነ ወርልድ ነው ኢንቨስቲጌት ማለት። ሶ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክስ ናቸው ፎከስ የሚያደርጉ ፊሎሶፈርስ ወይም ፊሎሶፊካል ፕሮብሌምስ። ሶ ለዚህ ነው ኮንሴፕቹዋል ናቸው የምንላቸው ማለት ነው። they are abstract abstract ሲባል ማለት ነው they are invisible. To summarize, we have certain questions. We have to end with these questions. The first question to assess ourselves is at least the possible features of philosophy and discuss about them with the student beside you. ከጓደኞቻችሁ ከክላስ ጓደኞቻችሁ ከተለያዩ ሰዎች ወይም ደግሞ ተማሪዎች ጋር ይህን ጥያቄ አድሬስ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ፐርሰናሊ። ሶ ፊቸሮቹን ማን ናቸው? አሁን የጠቀስናቸው 5 ፊቸሮች አሉ። እነዚህን በተለያየ መንገድ ኤክስፕረስ የማድረግ ኢንዲፔንደንትሊ ኤክስፕረስ የማድረግ ተግባር ይሆናል ማለት ነው። the other question is think and create your own philosophical problems. እዚህ ላይ ያልጠቀስናቸው የራሳችሁ ጥያቄዎችን የፊሎሶፊካል question በጣም ለብቻችሁ የምታስቧቸው ጥያቄዎች ወይም ደግሞ ያልተመለሱ የምትሏቸው human nature ስለ environment ስለ ተፈጥሮ አጠቃላይ የምትጠይቋቸው ጥያቄዎችን ፊሎሶፊካል አስፔክት ያላቸው ፕሮብሌሞችን ቢልድ ማድረግ ወይም ደግሞ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን የፊሎሶፊካል ኩዌስችንስ በጥልቀት ለማየት ያግዛችኋል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል የዛሬ ቶፒካችን። ቴንክ ዩ ፎር ዩር ስተዲ ዊዝ አስ። እስካሁን የነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ቆይታ፣ በመልካም ቆዩልን።